मिनट रख भले श्री वृंदावन में हरिलाल की जय। बंदे गुरुपद वंदन भक्त वृंद समन्वितन श्री नारद परसर पुंडरीक व्यासयं वरीश शक सौनक भीष्म कदाभ्यां रुक्मांगदोद्धव विभीषण फल्गुनादि पुण्यानि मां परम भागवता भुजो कनकावदातो संकीर्तने कवितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणा तिलकं कुण्डलाग्रन्थगण्डं कञ्जाक्षं कम्बकण्ठं श्रितसुभगमखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्तं
गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल जय परमाराधम परमर्चने श्री साक्षात कृपामूर्ति नित्राष्टम विष्णुपादम परिव्राजकाचार्य श्री शिल भक्ति गोस्वामी शिल गुरु महाराज श्री राघव चरण कमल कोटि साष्टांग कृपा की आकांक्षा करते तत्पश्चात श्री गौर सारस्वताश्रमे प्रतिष्ठाता आचार्य श्री वृषभानुनंदिनी श्रीमती परम प्रिया करी राधा चरणी कनिष्ठ मित्रापृष्ठ विष्णुपाद श्री श्रीमान श्री शिल भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज श्री राघव चरण कमल कोटि साष्टांग अखिल श्री चैतन्य मठ तथा गौड़ीय मठेर प्रतिष्ठाता आचार्य नित्रापृष्ठ विष्णुपाद जगद्गुरु शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद श्री राघव चरण कमल कोटि साष्टांग श्री रूपानुग गुरुवर्गो स्वपार्षो स्वगोष्ठी शिल प्रभुपाद तथा मंचासीनस्थ परम श्रद्धेय त्रिदंडी स्वामी श्री शिल भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी महाराज श्री चरण कमले तथा प्रपूज्य चरण श्री पद्मनाभ महाराज श्री चरण कमले प्रणति पूर्वक यदि अहित कृपा वांछना करी एवं परम श्रद्धेय श्री राम गोपाल प्रभु तथा तादेर सपरिवारे विशेष उत्साह क्रमे श्री राधा वृंदावन बिहारी श्री गौर सुंदरेर वार्षिक उत्सव उपलक्षे तिनि जे एक महान दान करेछेन भागवत कथा श्रवण एवं कीर्तन करार जन्य जिनि सुयोग प्रदान करेछेन तार श्री चरण कमले प्रणति पूर्वक समुपस्थित वैष्णव वैष्णवी वृंद भागवत कथा पिपासु सज्जन वृंद भक्तिमयी मातृवृंद सवार श्री चरणे यथायोग्य अभिवादन ज्ञापन करी आमरा आज के भागवते कथाते प्रवेश करब तत्पूर्वे एक भागवत हयो भागवत शास्त्र और एक भागवत भक्ति रस पात्र कल के आमरा এই ভাগবত শাস্ত্রের কিছু সুশিক্ষা ভাগবতের মহিমার বিষয়ে বর্ণন করলাম আস্বাদন করলাম এখন আমরা এই যে পরম ভাগবত প্রপূজ্য চরণ যার বিশেষ উৎসাহে এই অনুষ্ঠানটা হচ্ছে তার মুখ থেকে আমরা দুই শব্দ শ্রবণ করব তিনি হচ্ছেন আমাদের পরমশ্রেষ্ঠ শ্রী ভক্তি জীবন आचार्य गोस्वामी महाराज तार कृपा प्रसाद ना हले আমরা আগে বলতে পারবো না না श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं
मातृजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सयवधूतं परिजनसहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्णपादं मञ्चावतरो अस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्नि गौरकृष्णे नमो नमः। जयतां सुरतो पंगो मम मन्दमते गते सर्वस्व पादं भुजो श्रीराधा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम परमानंद श्री गुरुपाद पद्म जहाँ पावन स्मरणे श्री गौर सुंदर राधा वृंदावन बिहारी श्री मंदिर से बात्सरिक उत्सव उपलक्षे श्रीमद भागवत कथा भक्तियोग्य महामहोत्सव आयोजन হয়েছে। विश्वविद्यालय जगद्गुरु श्री प्रभुपाद भक्ति श्री शांत सरस्वती ठाकुरेर प्रियतम परिकर तथा कलिजुग पावन अवतारी नित्य पार्षद वृषभानंदिनी श्रीमती राधारानी प्रियतमा किंकरी नित्य लाभ श्री कृष्णपाद श्रीमान भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी श्री गुरु महाराज अभय श्री चरण कमलते आनंद दंडवत प्रणति निवेदन करी प्रसन्न हो वाहिगुरु कृपा संगात प्रदान करो। हमारा गुरुपाद पद्म समग्र जगते श्री चैतन्य महाप्रभु एवं श्री प्रभुपादेर अनभीष्टके स्थापन करे निर्भीकभावे गौरवाणी जगते प्रचार करेছেন। हरिनाम संकीर्तনের এই মহৎ অনুষ্ঠানেতে अपामर साधारणके যিনি उद्वेलित করেছেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মিশনের প্রতিষ্ঠাতা कृष्ण विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वैभव हरि गोस्वामी महाराज अभय श्री चरण कमलते अनंत दंडवत प्रणति निवेदन करता रहो कृपा संस्कार प्रार्थना करी। आमार परम गुरुपाद पद्म युगधर्म हरिनाम संकीर्तनेर जिनि मूल प्रवर्तक वृषभानंदिनी श्रीमती राधारानी नयन मंजूरी विश्वविश्रुत जगद्गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद तार श्री
চরণ কমলেতে অনন্ত ধন্যবাদ নিবেদন করি। তিনি অহেতুক কৃপা আশীর্বাদ প্রদান করুন এই প্রার্থনা করি। রূপানব গৌরী গুরুবর্গ, গুরু পরম্পরায় মাহাত্ম গুরুবর্গ, সারস্বত গৌরী আচার্যবৃন্দ, সারস্বত গৌরী ত্রিদণ্ডীপাদগণ, শ্রীমদ ভাগবত কথার যিনি মূল প্রবক্তা পরম পুণ্য ভক্তিভূষণ বোধন গোস্বামী মহারাজ, স্বামী শ্রীমদ পদ্মনাভ গোস্বামী মহারাজ, সমস্ত ত্রিদণ্ডীপাদগণের চরণেতে ধন্যবাদ নিবেদন করি। শ্রীমদ ভাগবত কথা শ্রবণের চোখ সাধু সজ্জন সমস্ত ভক্তগণের চরণেতে, মাতৃমণ্ডলী সবার চরণেতে যথাযোগ্য ধন্যবাদ অভিবাদন জ্ঞাপন করি। সবার অভিযোগ কৃপা আশংসা প্রার্থনা। আমাদের মহারাজ বললেন, দুইটি ভাগবতের কথা বললেন, গ্রন্থ ভাগবত আর ভক্ত ভাগবত। দুই ভাগবতের দ্বারাই জগতে ভক্তি রসের আস্বাদন, ভক্তি রসেতে নিয়োজিত করবার অভিপ্রায় শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। অভিপ্রায়টিকে ভক্তি রসের সাথে নিয়োজিত করা, ভক্তি পরায়ণ করা। ভক্ত ভাগবতের সঙ্গ যদি করেন তাহলে ভক্ত ভাগবতের সঙ্গ প্রভাবিতে ভক্তি লাভ হবে। ভক্তিতে অন্য কোনো কিছু হবে না, কেবলমাত্র ভক্তিতে ভগবানকে প্রসন্ন করতে পারবেন, ভগবান পাশ্চাত্য লাভ করতে সক্ষম হবে। গ্রন্থ ভাগবতকে আরাধনা করলে গ্রন্থ ভাগবতের ওই একই বিষয়। মহারাজ গ্রন্থ ভাগবতের বন্দনা করলেন, এই দুস্তর ভবসিন্ধুকে উত্তরণ হয়ে ভগবানের কাছে পৌঁছতে, এই জগৎ থেকে ভগবানের পাদপদে পৌঁছতে শ্রীমদ ভাগবতের যে সেতু স্বরূপ, উত্তাল তরঙ্গায়িত নদীকে আপনি সাঁতার কেটে পার হতে পারবেন না, কিন্তু যদি সেতু থাকে অনায়াসে পার হয়ে যাবেন। এই জগৎ থেকে ভগবত পাদপদ্মে যদি অনায়াসে আপনি উপনীত হতে চান, শ্রীমদ ভাগবতী হচ্ছে তার সেতু স্বরূপ। গ্রন্থ ভাগবতীতে যেটি, ভক্ত ভাগবতীতে সে একই বিষয়। কিন্তু আমার প্রয়োজনটা কি সেটা আমি বুঝি না। আমি তো এখানে বেশ আছি, খুব ভালো আছি। বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশেতে, সভ্যতার যত কিছু উন্নতি সাধন হয়েছে, দিন দিন আমরা ওই বস্তাবৃত থেকে উলঙ্গ সভ্যতা থেকে পৌঁছাচ্ছি। ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতিকে ছেড়ে দিয়ে আমরা এখন পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে নিজেদেরকে খুব আপ টু ডেট করে করছি। পুরো পুরো করেছে, হাফ প্যান্ট করে, স্যান্ডোলিনি করে, শিং ভেঙে বাছুর হতে চলে চিন্তা হয়েছে। খুব আনন্দ আছে, খুব ভালো আছি। শাস্ত্র বলছে আপনি ভালো নাই, আপনি যে শিং ভেঙে যে পুরো বয়সে শুরু হতে চাইছেন, ওইটা কিন্তু হবে না রে বাবা। কিন্তু বেঁচে থাকবার অদম্য ইচ্ছা, সব সময় আপনি নবযৌবন সম্পন্ন অবস্থাতে অবস্থান করে, বৃদ্ধত্বকে অস্বীকার করে, জরা ব্যাধিকে অস্বীকার করে, যে নবযৌবন সম্পন্ন অবস্থাতে সুখ আনন্দ লাভ করবার জন্য যে প্রয়াসী হয়েছেন, এটা কখনোই জগতে সম্ভব নয়। এই জগতেতে এই অবস্থাতে কখনো সম্ভব নয়। শরীরটা এখান থেকে যা প্রাপ্ত হয়েছি আমরা, এরা
ক্রমপরিণতিশীল, ধীরে ধীরে এটা চরম থেকে চরমতম দুঃখদায়ী হবে, শুভদায়ী কখনো হবে না। এই জগৎ সংসারে যে বস্তু ব্যক্তিকে আশ্রয় করে সুখী হওয়ার জন্য প্রয়াস হয়েছেন, সেই বস্তুর সংস্পর্শেতে থেকে কখনো সুখ শান্তি লাভ করবেন না। দিন দিন আরো অনেক অনেক করে দুঃখ অশান্তির মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবেন। নিষ্ঠা লাভ করবার কোনো উপায় নেই সংসারে। ব্যক্তিগতভাবে আমরা যদি বুদ্ধিমান যে মানুষ হিসাবে বিচার করে দেখি, 5 বছর আগের কথা চিন্তা করুন, বর্তমান সময়ের কথা চিন্তা করুন, আর আগামী কিছু দিনের কথা চিন্তা করে দেখবেন আরো কত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আসবে। কিন্তু এই পরিস্থিতিগুলোকে আমি চাই না। এই দুঃখ অশান্তি, এই যে ব্রহ্মপরিণতি আমার, এটিকে আমি চাই না। সবসময় আমি সুস্থ সুন্দর থাকতে চাই, নবযৌবন সম্পন্ন থেকে আমি সুখানন্দ অনুভব করতে চাই। যদি সেটি করতে চান তাহলে একমাত্র নিত্য নূতন নবনবায়মান পরমানন্দময় বস্তুর সঙ্গে যোগযুক্ত হলে সেই বস্তুটি নিত্যতা প্রাপ্ত হয়। সেই বস্তু সবসময় নিত্য নূতন নবনবায়মান রূপেতে পরমানন্দ অনুভব করে পরমানন্দেতে একই অবস্থাতে সবসময় অবস্থান করতে সক্ষম হয়। দার্জিলিংয়ে চলে যান, সব দিনই সেখানে শীতলতা প্রাপ্ত হবে। প্রচন্ড গ্রীষ্মের দাবদাহ জনিত কষ্ট আপনাকে প্রাপ্ত হতে হবে না। পরমানন্দময় ভূমিকাতে গেলে নিত্যকাল পরমানন্দ লাভ করতে পারবেন। নিত্য নতুন নবনবায়মান যিনি সবসময় নবযৌবন সম্পন্ন, যার শ্রীরূপ মাধুরী, যার ধাম নিত্য, যার রূপ নিত্য, যার গুণ নিত্য, যার লীলা নিত্য, যার সবকিছু নিত্য, নিত্য শাশ্বত সনাতন পুরুষ ভগবানের সঙ্গে যদি যোগযুক্ত হন, নিত্যত্ব প্রাপ্ত হবে। ওকে বাদ দিয়ে কখনো কোনো বস্তুর সংস্পর্শেতে, ব্যক্তির সংস্পর্শেতে কখনো আপনি সুখ আনন্দ লাভ করবেন না। নবযৌবন সম্পন্ন থেকে সবসময় যে সুখ আনন্দকে উপভোগ করবার যে দুর্বার প্রয়াস, সেটা কখনো সার্থক হবে না। চৈতন্য মহাপ্রভু সেই জন্য বলেছেন, কেন সম্ভব হবে না? লোকে সেটা বুঝে না। এই জগতের সমস্ত বস্তুতেই দুঃখপ্রদ। সুখ পাওয়ার মতো কোনো বস্তু, কোনো উপকরণ জগৎ সংসারে নাই। আমরা বুঝছি না। চৈতন্য মহাপ্রভু কি করে বললেন, চিন্তা করে দেখো ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই, যা আছে সব দুঃখের কারণ। আর এ থেকে মহান্ত সব সর্বোপরি হরি, ঈশ্বর ভজেন তারা বিবেচিত করি। গুরু বৈষ্ণবগণ যেটি অনুভব করেছেন, নিখিল শাস্ত্রে যে কথা বলেছেন, সে কথাটি গুরু বৈষ্ণবগণ নিজের জীবনেতে আচরণ করে সর্বদাই ভগবানের পাদপদ্মে নিজেকে নিয়োজিত করে ভগবান প্রসন্নতা বিধান করে ভগবানের পাদপদ্মে ফিরে যাওয়ার জন্য নিখিল চেষ্টা করার হয়েছেন। এবং জগতের লোকের কাছে সেই ভগবত ভক্তির কথা বলে, ভগবত ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে, ভগবত ভক্তি অনুশীলন করিয়ে ভগবত পাদপদ্মেতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ এবং ভক্ত ভাগবত একই কথা বলছেন। এই দুই সঙ্গে ব্যক্তি রেখে ভক্তি লাভ করে ভগবানের কাছে যেতে পারবেন না, কখনো সম্ভব হবে না। এই জন্য জগৎ সংসারে বলেছে, জগতে অনেক কিছু দুর্লভ আছে, তার মধ্যে সব থেকে দুর্লভ হচ্ছে বৈষ্ণব সঙ্গ, সাধু সঙ্গ, ভক্ত সঙ্গ, ভাগবত সঙ্গ। যে সঙ্গ প্রভাবেতে যতটুকু সময় সাধুগুরু বৈষ্ণব সংস্পর্শেতে ভগবত কথা প্রসঙ্গেতে অতিবাহিত হবে, সেই সময়টুকু নিত্য বস্তু ভগবানের কথা প্রসঙ্গে সময়টুকু নিত্যতা প্রাপ্ত হয়, কাল হরণ করতে সক্ষম হয় না। সেই সময়টুকু জীবের হৃদয়তে যত দুঃখ থাকে, শোক থাকে, সেটাকে শোষণ করে নেয়। সেই সময়টা দুঃখ শোক তাকে স্পর্শ করতে পারে না। পরমানন্দময় ভগবান কথা প্রসঙ্গের একটি বিশেষতা, নিত্য যদি সেই বস্তুর আরাধনা করা যায়, সেই বস্তুকে যোগযুক্ত হওয়া যায়, তাহলে নিত্য পরমানন্দ লাভ করতে সক্ষম হবে। আমার পরম গুরু পাদপদ্ম প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সেই জন্য বলেছিলেন, আপনারা যখন সংসারে যেখানে আছেন, যা কিছু করছেন, যা কিছু করছেন, যা কিছু স্বপ্ন দেখছেন, কেবলমাত্র সুখ শান্তি আনন্দ পাওয়ার জন্য, সেটি কিন্তু এই সংসারে কখনো পাবেন না। এই বাস্তব সত্য আজকে বুঝুন আর না, একদিন কিন্তু বুঝতে হবে, অস্বীকার করতে
পারবেন না। সেই জন্য প্রভুপাদ বলেছেন, যদি বাস্তবিক তুমি এটি লাভ করতে যাও তাহলে যেখানে পাওয়া যায় সেখানে তোমাকে যেতে হবে। সেই একটি মাত্র স্থান ভগবানের পাদপদ্ম, সেখানে ফিরে যেতে হবে। অশোক অভয় অমৃতের আধার স্বরূপ যে ভগবানের পাদপদ্ম, সেখানে ফিরে যেতে হবে। তিনি তার শিষ্য প্রশিষ্যগণের মাধ্যমে জগৎ সংসারে একটি কথাই বলছেন, এই সংসারেতে যেখানে কোনো সুখ বলে কোনো বিষয় নাই, যা কিছু সব দুঃখের কারণ, সেখানে সুখ পাওয়ার জন্য বৃথা প্রয়াসী না হয়ে এই দুর্লভ মনুষ্য জন্মেতে সার্থকতা লাভ করতে ঈশ্বর অনুসরণ করবার যে পরম দুর্লভ সুযোগ রয়েছে, মনুষ্য ঈশ্বর কোনো জন্মেতে যেন সম্ভব নয়, এই দুর্লভ মনুষ্য জন্মে সেই ঈশ্বর অনুসরণ করে ভগবৎ পাদ পদ্মে ফিরে চলো। জগতে লোকেরা বুঝছে না, দাদারা গিয়ে তাদের কাছে এই কথা বলে এই ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার কথা বলতে হবে। ভগবত অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি নিজেকে পরমাত্মাময়ের সঙ্গে যুক্ত করে পরমাত্ম হওয়ার কথা শাস্ত্রে বলেছেন। আমার প্রভুপাদ আমার গুরুবরগণ এই কথাই বলেছেন। এবং ছিল ভক্তি আমাদের ভূষণ বৈদ্যনাথ মহারাজ সুন্দর করে বলবেন, শুনবেন। সেটা শুনবার পরে জীবনে সেটা আচরণ করে আপনারা যদি ভগবানের দিকে যদি অগ্রসর হন, তাহলে অনন্তকালে কল্যাণ সাধন হবে। অনন্তকালে কল্যাণ সাধন হবে। দেখুন, জগৎ সংসারেতে লোকে অনেকে অনেক কিছু করে পয়সা খরচা করে, তাদের জগৎ সংসারেতে অনেক যজমান খ্যাতি প্রতিষ্ঠা লাভ হতে পারে, কিন্তু জগৎ সংসারেতে ভগবানের কথা বলে জগৎ যুগের কল্যাণ সাধন করা, ভগবানের অধরামৃত মহাপ্রসাদের দ্বারা জগৎ জীবের অবিদ্যা অনর্থকে দূরীভূত করে ভগবৎ পাদপদ্মের ভক্তি পরায়ণ করাটা, এটি সব থেকে বড় মহান কাজ। জগৎ সংসারেতে ভগবৎ সম্বন্ধীয় বস্তু, ভগবানের কথা এসব ব্যক্তি রেখে আর যত কিছু দান আছে, যত কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে, সেগুলো দিলে তত মহানতার শ্রেষ্ঠতা লাভ হয় না। ভগবত কথা দানেতেই সব, যারা ভগবানের কথা জগৎ সংসারকে দান করেন, শোনান, জগৎ সংসারে তারা সব থেকে বড় দানী, সব থেকে বড় তারা জগৎ সংসারে হিতৈষী। কারণ একটি জীব অনন্তকাল ধরে সংসারে জন্মমৃত্যু চক্রের মধ্যে 84 লক্ষ জন্মেতে পরিভ্রমণ করেছে, তার থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনো উপায় তার নাই। কিন্তু যদি ভগবত প্রসাদের সংস্পর্শে আসেন, ভগবত প্রসাদ যদি গ্রহণ করেন, ভগবানের সাধু মুখেতে ভগবানের কথা যদি শ্রবণ কীর্তন করেন, তাহলে তিনি অনায়াসেতে এই সংসার থেকে ধীরে ধীরে ভগবানের প্রেমভক্তি লাভ পরায়ণ হয়ে ভগবৎ পাদপদ্মে একদিন উপনীত হতে সক্ষম হবেন। সেদিন অনন্তকালের কল্যাণ সাধিত হবে।